ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى في عصمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المسلمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین زیر احتشام سورہ حشر کی آیت طیبہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کریں تو اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے روکیں، جس سے منع کریں تو اس سے نہیں جاؤ، اس کو چھوڑ دو. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کا ایک ایک جملہ ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لیے. ایک ایک جملہ آقا کریم علیہ السلام حضور جب بھی بولتے تھے حکمت کے موتی ہوتے تھے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے آقا کریم علیہ السلام کی وہ بہار جیسے جملے سنے، حضور کی گفتگو سنی، حضور کے کلمات سنے. بیٹھتے تھے اور لب مصطفیٰ کو جنبش ہوتی تھی، ایک ایک جملہ اپنے اندر سما لیتے تھے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضور کے غلام اس کو حفظ کر لیتے تھے، سینے کے اندر محفوظ کر لیتے تھے اور آگے لوگوں تک وہ پہنچاتے بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اذا تکلم رویک النور یخرج من بین الثنایا. جس وقت حضور بات کرتے تھے، حضور بولتے تھے تو ایسا خوبصورت انداز تھا آقا کریم علیہ السلام کا بات کرنے کا کہ جو سامنے کے دانت ہیں ان سے نور کی کرنیں چھن چھن کے برستی تھی. سبحان اللہ. اسی لیے تو صحابہ کرام اپنا زیادہ تر وقت آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہی گزارتے تھے، کیونکہ حضور کی گفتگو ہی ایسی تھی. اور پھر ایسی گفتگو جو وحی الہی ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی سے کوئی جملہ بھی زبان سے نہیں نکلتا تھا، وہی بولتے تھے جو مرضی خدا ہوتی تھی. وہ دہان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے اسی کی منظر کشی. حضور کی ہر بات وحی خدا ہوا کرتی تھی. جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام تھے وہ اس کو لکھتے، یاد کرتے، آگے لوگوں تک پہنچاتے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی بیٹھتے تھے حضور جو بھی بات کرتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے. کچھ ایسا یہی معمول رہا. ایک دن کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا اے عبداللہ بن عمر، آپ جب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو اور حضور جو بھی بات کرتے ہیں آپ لکھ لیتے ہو. حضور کبھی مزاح میں بھی ہوتے ہیں، حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، اور حضور سنجیدگی میں بھی بات کرتے ہیں. ہر بات نہ لکھا کرو آقا کریم علیہ السلام کی، کیونکہ آپ تو لکھ لو گے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے وہ یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ کون سی بات حضور نے غصے میں کی تھی،
कौन सी बात हुजूर ने मज़ा में फरमाई थी, कौन सी बात संजीदगी में, क्योंकि बाद में आने वाले लोगों के लिए मुश्किल होगी, इसलिए ना लिखा करो हुजूर की बात। तो अगले दिन जब हुजूर की बारगाह में बैठे तो लिखना छोड़ दिया, ऐसे ही बैठ गए। आके करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, क्या बात है, आज लिख नहीं रहे हो, रोज़ाना लिखते हो मेरे पास बैठ के, आज मैं जो कह रहा हूँ वो लिख नहीं रहे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी साथी ने मना किया है कि हुजूर की हर बात ना लिखा करो, कभी हुजूर मज़ाह में होते हैं, कभी हुजूर गुस्से में होते हैं, तो बाद में आने वालों को मुश्किल पेश आएगी। तो आके करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक मुंह की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, उक्तुब या अब्दुल्लाह इब्न अमर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यख़रुजु मिन्हु इल्ला अल-हक़, ए अब्दुल्लाह बिन अमर लिखो, मुझे उस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस मुंह से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। चाहे खुशी के जुमले में, खुशी के आलम में जुमले निकले, मज़ाह के आलम में जुमले हों, या संजीदगी में बात करूं, इस दहन से जो भी निकलेगा हक ही निकलेगा। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत सलाम, उनके बोल बहार जैसे, असहाब हैं जिनके सितारों जैसे। उनके जो बोल थे आके करीम अलैहिस्सलाम के जो फरामीन थे, एक एक जुमला हिकमत भरा था, वही खुदा था। तो सहाबा कराम की यही कोशिश होती थी। सबसे ज्यादा वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजारा आके करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे रहते थे हर वक्त। एक दिन हुजूर ने कह दिया, अबू हुरैरा हर वक्त बैठे रहते हो, घर भी चले जाया करो, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मुलाकात किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे प्यार बढ़ता है, हर वक्त बैठे रहते हो। तो अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपका हुक्म। तो उठे हुजूर की बारगाह से, अब पीछे को जाने लगे तो उल्टे पांव पलटे, यानी चेहरा हुजूर की तरफ है और पीछे की तरफ चल रहे हैं, ताकि अब कल ही देखना है तो चलो जितनी देर जा रहा हूँ उतनी देर तो देखते ही रहूँ। कुछ ही फासला तय किया तो खजूर का एक तना घायल हो गया, और चंद कदम उठाए तो रह न सके, फिर आगे की तरफ कदम उठाया और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर का एक तना चंद लम्हों के लिए हायल हुआ था, इतनी देर भी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैं तो इतनी देर भी नहीं रह सकता। हुजूर मुस्कुरा पड़े, हुजूर ने फरमाया ठीक है फिर इधर ही आकर, यानी ऐसे वक्त गुजारा है। फरमाते हैं कि मैं जिस वक्त हुजूर की बारगाह में बैठता था तो वो हिकमत भरी बातें, वो हुजूर की कौल और उनके वो जुमले जो हुजूर इरशाद फरमाते थे, कुछ लम्हात में, कुछ दिनों में, कुछ अयाम में मैं वो भूल जाया करता। एक दिन मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो भी बात करते हैं मैं उसको सीने में महफूज करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। कहते हैं कि हुजूर का दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया सामने चादर बिछा दो। कहते मेरे पास जो चादर थी वो मैंने हुजूर के सामने बिछा दी, तो हुजूर ने ऐसे हवा में दोनों हाथ लहराए और कोई चीज़ पकड़ी और उस चादर में डाली, फिर दोबारा ऐसे हवा में हाथ लहराए और कोई चीज़ पकड़ी और उस चादर पे डाली, तीसरी बार भी ऐसा ही किया, और फिर मुझे फरमाया कि अबू हुरैरा अब इस चादर को लपेट लो। कहते लपेट ली। कहते अब इसको अपने सीने से लगाओ। फरमाते हैं कि मैंने अपने सीने से लगाई। कहते हैं उस ज़ात पाक की कसम जिसने पैदा किया, उसके बाद एक जुमला भी हुजूर का नहीं बोला, जब तक हयात रहा एक जुमला भी हुजूर का नहीं भूला, वो मेरे दिल में रहा, मेरे दिमाग में रहा। फिर हुजूर ने दुआ भी इरशाद फरमाई। तो सबसे ज्यादा रिवायात और हुजूर के जुमले जो नकल किए हैं, हुजूर की बातें जो लिखी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हुजूर की दुआ भी थी और बरकत भी थी। तो एक दिन ऐसे ही सहाबा कराम, चूंकि हमारा ये उन्वान चल रहा है कि हुजूर जो भी दे उसको लो, उसको उस पर अमल करो। तो कहते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे तो आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है कोई आप में से ऐसा शख्स आज जिसको मैं 5 बातें बताऊं वो उसको अपने सीने में महफूज कर ले, उस पर अमल करे और ऐसे लोगों तक पहुंचाए जो उस पर अमल करे। है कोई ऐसा शख्स? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे, हाथ खड़ा किया, या रसूलल्लाह मैं।
کہتے ہیں جو ہی میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ 5 باتیں میں کرنے لگا ہوں، ان کو سینے میں محفوظ بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور ایسے لوگوں تک پہنچانی ہے یہ باتیں میری جو ان پہ عمل کریں۔ کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ ایسا کوئی استاد ہے کائنات میں جو اتنے پیار سے پڑھائے، اتنے پیار سے سمجھائے اپنی بات، اور اتنے پیار سے دین سینوں میں اتارے۔ کتنا خوبصورت انداز حضور کا گفتگو کرنے کا، سمجھانے کا، پڑھانے کا۔ کہتے میرا ہاتھ پکڑے رکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے۔ پہلی بات یہ کہ آقا کریم علیہ السلام، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلی بات یہ کی کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ نیک عمل کرنا بڑی اچھی بات ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا، اللہ کے گھر کو دے دینا، دینی مدارس پہ خرچ کرنا، یتامہ، مساکین اور بیواؤں کی خدمت کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حرام سے بچنا، جو اللہ نے حرام کیا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ ایک مثال عرض کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ ایک شخص فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے تہجد ادا کرتا رہتا ہے یا قیام فی اللیل پڑھتا رہتا ہے، نفل ادا کرتا رہتا ہے، لیکن صبح اٹھ کر وہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ ایک شخص جس نے عشاء پڑھی اور مصلی پہ نہیں کھڑا ہوا، سو گیا، پھر فجر ہی پڑھی، لیکن صبح جب اٹھا تو اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اس نے اپنی نظر پہ حیا کا پہرا بٹھائے رکھا، تو وہ زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے، کیونکہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس سے بچا ہے۔ حضور نے اسی طرف اشارہ کیا، فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے۔ دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے یہ کی، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کبھی اس سے شکوہ مت کرنا کہ کم دیا ہے، کبھی اس سے گلہ مت کرنا، اس کی عطا پہ کبھی مایوس مت ہونا۔ جتنا اس نے دیا ہے اس کی تقسیم پہ راضی ہو جا، غنی ہو جائے گا۔ اگر انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو تبھی غنی ہوتا ہے۔ ویسے تو کروڑ پتی اور کھرب پتی لوگ بھی بھوک اور ہوس کے مارے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اسی سے متعلق ہے، فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اصل بات تو یہ ہے، فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، جتنا تیرا حصہ اللہ نے تجھے دے دیا ہے نا، اسی پہ صبر شکر کر، غنی ہو جائے گا، اللہ تیرا دل غنی کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی ضمن میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری ذات کے لیے اور میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا اور تجھے غنی بھی کر دوں گا۔ فارغ البال ہو جا میری عبادت کے لیے، میری فرائض کی ادائیگی کے لیے۔ یعنی کام میں ہے، فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا، بلاوا آ گیا، تو اہمیت میرے فرض کو دے، اپنے کام کو نہ دے، پھر دیکھنا کہ میں تجھے کیسے غنی کرتا ہوں۔ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میرے فرائض کے لیے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تجھے غنی بھی کر دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا۔ اور اگر تو نے میرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو پھر صبح کام، دوپہر کام، شام کام، رات کام، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے پھر بھر دوں گا، پھر نہ تو تیری کبھی محتاجی دور ہوگی اور نہ ہی کبھی تجھے غنا ملے گا۔ اہمیت اگر میرے ذکر کو دے گا، میرے فرائض کو دے گا تو پھر بہت سکون پائے گا، ورنہ میں تجھے تھکا دوں گا، تجھے مشکل میں ڈال دوں گا۔ مشکل سے مشکل کام ہو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آسان بنا دے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، اور آسان سے آسان کام ہو اس کو اللہ مشکل کر دے تو انسان کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا میری تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ تیسری بات
आके करीम अलैहिस्सलाम ने ये की। हुजूर ने फरमाया कि हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर, चाहे वो तेरे साथ अच्छा सलूक ना भी करे, तू उसके साथ उसने सलूक कर, कामिल मोमिन बन जाएगा। नमाजी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, सदका तो खैरात भी किए, लेकिन हमसाये को तकलीफ देता है, अज़ियत देता है, तो कामिल मोमिन नहीं। मैं हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर, इबादत बेशक कम है लेकिन कामिल मोमिन, ईमान की हलावत तुझे तभी नसीब होगी। चौथी बात आके करीम अलैहिस्सलाम ने ये की कि जो अपने लिए पसंद करता है दूसरे के लिए भी वही पसंद कर, तुझे इस्लाम का नूर हासिल हो जाएगा, कामिल मुसलमान बन जाएगा। जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए भी वही पसंद कर। असल में हमारा मिजाज अलग है ना, अपने लिए हम अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, जो दूसरे के लिए हमने लेनी होती है, यानी जो अल्लाह की राह में हमने लेनी होती है वो नाक़िस लेते हैं, कमतर लेते हैं, घटिया लेते हैं। अल्लाह की राह में लेनी है ना, किसी गरीब मस्कीन को ही देनी है, ये शरीयत का मिजाज नहीं है। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करता है दूसरे भाई के लिए भी वही पसंद कर, तभी तू मुसलमान है, पक्का मुसलमान तब बनेगा। पांचवी बात आके करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और ये समझा भी रहे थे, बता भी रहे थे। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देहिक से महफूज रहे वरना तेरा दिल मुर्दा हो जाएगा। देहिक अरबी में कहते हैं दावा का यदा को कहा लगा के जोर जोर से हंसना, इससे दिल मुर्दा होता है। आके करीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा तबस्सुम में फरमाया है। पूरी सीरत पढ़े हुजूर की, कुछ मकामात ऐसे मिलते हैं जिनमें आके करीम अलैहिस्सलाम कहा लगा के हंसे हैं, वरना हुजूर सिर्फ मुस्कुराते थे, जोर जोर से हंसते नहीं थे। और फरमाया भी जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो कभी तुम्हारे चेहरे पे हंसी ना आए, लेकिन कुछ बातें इसीलिए मख्फी रखी, कुछ बातें इसीलिए पोशीदा रखी ताकि तुम्हारे अंदर वो ज्यादा एक खौफ भी पैदा न हो और तुम इत्मीनान की जिंदगी भी बसर करो। तो कसरत के साथ काका लगाना और हंसना ये जो है दिल को मुर्दा कर देता है, फिर जो है गुनाह नहीं लगता। और मस्जिद में बैठ के हंसने की तो ज्यादा ताकीद की गई। मस्जिद में बैठ के काका लगाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में अंधेरा लाता है। ये 5 बातें हुजूर ने इरशाद फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे फरमाया कि इनको याद करो, अपने सीने में महफूज करो और मेरी उम्मत के लोगों तक पहुंचाना ताकि वो भी इस पे अमल करें। कितने प्यारे जुमले हैं आके करीम अलैहिस्सलाम के। एक और हदीस जिसको हज़रत अमर बिन मैमून बिन महरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नकल किया, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाते हैं कि हुजूर एक शख्स को नसीहत कर रहे थे, आके करीम अलैहिस्सलाम ने उसको बातें करते करते हुए फरमाया इख्तनिम खमसन कब्ल